പറഞ്ഞാട്ടെ, ഒരു 3 ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം. All the children who brought the Bible, please lift your Bibles and say 3 hallelujah. ഉറക്കെ, ലൗഡ്ലി. Hallelujah. ഒന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഒന്നുകൂടെ, one more time. Once more. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. യൂദായുടെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം 24-ാമത്തെ വാക്യം. Jude chapter 1 verse 24. ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. This is a familiar portion to all of us. ആമേൻ. വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം, The God who keeps us from stumbling. ആമേൻ. ഇപ്പുറത്തും കൈ കൊടുത്തിട്ട് വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. Give your hand to the next person and say that there is a God who keeps us from stumbling. Praise the Lord. Hallelujah. അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ആമേൻ. യൂദായുടെ ലേഖനം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ്. The epistle of Jude is a blessed book for us to read. ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന ചില പ്രതിസന്ധികളെ അവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. The Holy Spirit is depicting certain struggles that the church of God faced in those days. ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നു. There were some confusions in the church. Moral corruptions ഉണ്ടായി. There were some moral corruptions. അതുപോലെ ആത്മീയ അസ്ഥിരത, spiritual instability കടന്നു വന്നു. There were some spiritual instabilities. അതുപോലെ തന്നെ ആമേൻ സ്തോത്രം, ഈ ദുരുപദേശങ്ങൾ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. There were false doctrines that creeped into the church. അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഭാരങ്ങളൊക്കെ സഭ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. And the church started to face those consequences, the troubles because of those. വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നവരുണ്ട്. There were people who fall away from the faith. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോയവരുണ്ട്. There were people who got confused. അവനിങ്ങനെ പല നിലകളിലുള്ള ആത്മീയ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ കടന്നു വന്നു. So there were many spiritual realms which were in various forms like these. നന്നായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടവർ വീഴാൻ തുടങ്ങി. Those who were used in mighty ways for God, even they started to fall apart. കാഴ്ചപ്പാട് മാറാൻ തുടങ്ങി. Their vision started to change. ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്താൻ തുടങ്ങി. They started to compromise with the doctrines. ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റെന്ന് ജനത്തിന് അറിയത്തില്ല. They were not knowing what is right and what is wrong. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ അവര് ഒരു പ്രബോധനമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. It is in this context that this epistle is written as an encouragement to the church. 3-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം. In verse 3 it says that I urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to God's holy people. ദൈവമക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. The responsibilities of the children of God is being highlighted here. നമ്മൾ കേട്ടാ പോരാ. We should not just be mere listeners. വന്ന് പാടി ആരാധിച്ചിട്ട് പോയാ പോരാ. We should not limit ourselves with the praises and worship. നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണ്, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച ഉപദേശം എന്തെന്ന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. We should have this confidence about who is our God that we serve and what is the doctrine in which we believe. അപ്പോൾ തന്നെ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾ തയ്യാറാകണം. At the same time, when we get opportunities, we should be willing to share these doctrines to others. വചനവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാതെ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. When you hear something that is against the doctrine, against the word of God, you should have this courage to say that it is not like that, but instead it is like this. സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധ ഉപദേശം, അതിവിശുദ്ധ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോരാടുവാൻ തയ്യാറാകണം. Why you are being taught in the Sunday schools, in various other sessions, it is because that you should stay, you should hold your ground, you should stay with the holy doctrines that you have received. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ വചന വെളിപ്പാട് നൽകി തരണം. So all children, I encourage you to pray to God that God give me the revelation from the word of God. ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം.
You should lift your Bibles in your hands and pray. കർത്താവ്, ഇത് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുകയാണ്, God, I'm going to read this. മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ I'm പോകുകയാണ്, going to meditate this. എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം. Teach me, Father. ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള യഥാർത്ഥ അർത്ഥങ്ങൾ, യഥാർത്ഥ ആശയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പഠിപ്പിക്കണം. Pray to Holy Spirit that please teach me the right teachings, the truth within this word of God. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, യൗവനക്കാരെല്ലാം ബൈബിൾ ഒന്നുകൊണ്ടൊന്ന് കയ്യിലെടുത്ത്. I encourage all the children, all the youngsters to lift up the Bibles in your hands നിങ്ങളുടെ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് and hold your Bibles and pray to God. കർത്താവേ, വചനത്തിന് വെളിപ്പാട് നൽകി തരണം. God, give me the revelation of word of അങ്ങനെ God. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാം ആ ബൈബിൾ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തു. All those who have the desire to pray, please lift your Bibles in your hands. കർത്താവേ, ഈ വചനം ഇതിന്റെ ആഴങ്ങൾ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. God, teach me the depths of the word of God. അപ്പൊ ആ തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇടയാകരുത്. God, let me not go astray. എന്റെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണമേ. God, open my heart. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പഠിപ്പിക്കണമേ. Holy Spirit, teach me. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് All children, I encourage you to pray together. അമ്മേ, മാതാപിതാക്കൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് Let's all pray together. കുഞ്ഞെ, നീ വീണു പോകരുത്. We should not fall apart. നീ കറപ്റ്റഡ് ആയി പോകരുത്. You should not get നീ corrupted. കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകരുത്. You should not get confused. അമ്മ, ഒന്ന് ശക്തമായിട്ട് കർത്താവേ, എനിക്ക് വചനത്തിന് ആഴം എനിക്ക് വേണം കർത്താവേ. Pray earnestly to God. God, I want to see the depths of the word of പരിശുദ്ധാത്മാവേ, God. എന്നെ വചനത്തെ പഠിപ്പിക്കണമേ. Holy Spirit, teach me the word of God. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ തലമുറയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, ദൈവസഭയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല, മനുഷ്യരാലുമല്ല, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടിനാൽ ഈ തലമുറ വചനത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ, മനസ്സിലാകട്ടെ. ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഒരു തലമുറ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ദൈവസഭ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Abba Father, we pray for the children. We bless these children in the name of Jesus. Abba Father, let them not go astray by listening to the teachings Glory of be to men, God. Father, but instead let them receive the teaching from the Holy Spirit, from the word of God. Let them be a generation rooted, planted in the word of God, and have the courage to stand for those teachings, Father. We pray and bless them in the name of Jesus. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. Hallelujah. ആമേൻ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വെറൊന്നും ബ്രാഹ്മണ കാത്താത്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, അമ്മ, ഞാൻ വായിക്കാൻ പോവാ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പഠിപ്പിക്കണമേ. Children, I encourage you, every single day you have to pray, God, teach me from the word of God. I am going to read the word of God. Holy Spirit, please teach me. Every single day you have to pray this. ആമേൻ. 1:21 അടുത്തൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നു, ദൈവസ്നേഹത്തെ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോണം. Jude chapter 1 verse 21, there is another responsibility that is given, is that you have to keep yourself in the love of God. ആമേൻ. അത് മുഴുവൻ ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി പോലെ നടത്താൻ ഒന്ന് മുതൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് യൂദയുടെ ലേഖനം. This is a chapter that we need to start from the beginning and study as a course, like a Bible study. നമ്മുടെ പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം ആ ലേഖനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്, ധ്യാനിച്ചത്. അമിസ്വതം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവശക്തി, ദൈവത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം, അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. After giving many responsibilities that we are entrusted, that we should keep, after depicting all those responsibilities, we are going to look at God's responsibility. That is something we are going to meditate now. 24ാമത്തെ വാക്യത്തോടെ വായിച്ചേ. Could you please read the verse 24 again? നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തന്റെ മഹിമാസന്നതിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏക ദൈവത്തിന് തന്നെ സർവ്വകാലത്തിന് മുമ്പ്. ആ ഭാഗം നമുക്ക് 3 നിലകളിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. We can learn from this portion in 3 glorious ways. ഒന്ന്, നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം. First, there is the God who keeps us. നമ്മളെ പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ദൈവം. There is the God who present us before the God. നമ്മളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. And there is a God who rejoices over us. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കണം. Let us be prayerful. ഒന്ന്, നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി.
First of all, there is the power of God that keeps us safe. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമേൻ കാവൽ നിൽക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക, ശ്രദ്ധാപൂർവം നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. When we say keeps us, it means to guard us, to protect us, and to guide us carefully. Praise the Lord. ആമേൻ നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആമേൻ നമുക്ക് ആലോചന പറയുക മാത്രമല്ല, വഴി തുറക്കുക മാത്രമല്ല, സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല, അവൻ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. The God whom we serve, he is not a God who just protect us, and he is not a God who just guide us, talk to us, and open ways for us, give deliverances. He is also a God who keeps us safe. ഒന്ന് ആമേൻ ആത്മീയ തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. First of all, he keeps us safe from spiritual collapses. ഞാൻ യൂദയുടെ ലേഖനത്തിനൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത്. I'm mentioning this in the context of the epistle of Judah. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ വെല്ലുവിളികളോ വരത്തില്ലെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. It doesn't mean that we will not face struggles or problems in our life. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകാറുണ്ട്. There may be situations where we are getting confused. നിരുത്സാഹപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. We may get discouraged. ഇനി പോകേണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. We may decide that I don't have to go anymore. ഒരുത്തനും ശരിയല്ലെന്ന് പറയാറുണ്ട്. We may also say that no one is right. ഒരു സഭയും ശരിയല്ല. We may also say that none of the churches are in the right path. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കാണുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കാണും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. We may say all these things when we see problems and troubles in our life and we go through those experiences. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വചനം ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നു, നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വീഴാതെ വേണം, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ തകർന്നു പോകാതെ വേണം, നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവസഭ തിരിച്ചറിയണം. While you see all these things, you go through all these things and experience it, you should remember, you should realize that there is a God who keeps you safe from the spiritual collapse, who keeps you safe from falling apart. എത്ര തവണ എന്തെല്ലാം തീരുമാനം നമ്മളൊക്കെ എടുത്തതാ. How many times we have made many decisions. വീഴ്ത്തുവാനുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പദ്ധതിയുമായിട്ട് അഭിഷേകം നടക്കുന്നത്. Satan is coming with the latest schemes to make you fall apart, to make you stumble. നീ കൃപയിൽ വളരരുത്. The Satan is determined that you should not grow in grace. You should not worship in spirit. Your ministry should not be revealed. The depths of God's love should not be revealed in your life. You should get settled in one corner and Satan is making schemes to corner you. ഒട്ടഞ്ഞു പോകാതെ എന്നെ കരം പിടിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് പകലൊക്കെ ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം. You should realize, the children of God should realize that today there is the power of Holy Spirit with me. There is a God who keeps me safe, who will not let me collapse spiritually, who will not let me fall apart from the faith. You are brought with the blood of Jesus Christ. You are precious in the sight of God. You are the wealth of God. എവിടെയെങ്കിലും നിന്നെ ഒതുക്കി കളയുമ്പോൾ വേണ്ടത് പറഞ്ഞ് ഇട്ടിട്ട് ദൈവമല്ല, വീഴാതെ നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ദൈവസഭ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. When Satan is scheming you to corner you, to make you disheartened, to make you unfruitful, when Satan is scheming that you should not be the child, you should not be the person who say, no, I am not there, I'm not going to do this, I'm not committing, you are not there. You should realize that there is a God who is keeping you safe from falling apart, from spiritual collapse. He is the one who snatch you out of the rivers. വലിച്ചോണ്ട് പോയതാ, അവനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇന്ന് ആലയത്തിനകത്തിരിക്കുന്നത് വീടാതെ വേണം നിന്നെ സൂക്ഷിച്ച ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ട്. അത് നിന്നെ അന്ത്യം വരെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആ കരം ശക്തനാണെന്ന്.
How many times Satan schemed you to rip you apart? How many times Satan dragged you away? But you should realize there is a God who is faithful, who kept you safe all through your life till today. And this presence of God is with you, who will keep you safe from the collapse. ആമേൻ. വീണ് കിടക്കുന്നവരെ കാണാനല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, വീണാലും നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ഇന്ന് പകലിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി ഇടപെടുകയാണ്. നിന്നെ നിർത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തിയാണെങ്കിൽ, ദൈവം ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എഴുന്നേൽക്കുന്ന പകൽക്കാലം നിന്നെ നിർത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തീകരിക്കുകയാണ്. God does not desire to see someone who has fallen. God doesn't want to see you as a fallen person, but He wants you to stand strongly with courage, standing for the doctrine without the collapse, without falling apart. He wants to see you holding your ground. ആമേൻ. ആത്മീയ തകർച്ചകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിഹരിക്കും കേട്ടോ. Holy Spirit will rectify all the spiritual collapses today. ആമേൻ. ഇന്ന് എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? How many of you desire that ആമേൻ. today? പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. Holy Spirit is dealing with ആമേൻ. this today. ദൈവാത്മാവാണ് നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത്. It is the Holy Spirit that is Amen. helping you to rise up on ആമേൻ. your ആമേൻ. feet. ഒടഞ്ഞുപോയ, തകർന്നുപോയ, ആമേൻ, വാടിപ്പോയ, ക്ഷീണിച്ചുപോയ നിന്റെ ചില മേഖലകള് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആത്മാവ് ശക്തീകരിച്ച്, തന്റെ വചനമയച്ച്, തന്റെ ആത്മാവിനെ അയച്ച് വീഴാതെ നിന്നെ നിർത്തുവാൻ ഇന്ന് ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. Today, Holy Spirit is strengthening. Holy Spirit is bringing life into certain areas in your life that were weak, that were dead in your life. The spiritual areas in your life that were dead. Holy Spirit is reviving that today. Holy Spirit is reviving it today. Receive that deliverance today. ആത്മീയ തകർച്ചകൾ മാറട്ടെ, ആത്മീയ ക്ഷീണങ്ങൾ മാറട്ടെ, ആത്മീയ വരൾച്ചകൾ മാറട്ടെ. ആമേൻ. നിന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവൻ. Let the spiritual collapse be removed. Let the spiritual weaknesses be removed. Let the spiritual dryness be removed. The one who is powerful to help you rise up is with you right now. ഒരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും വേണം കേട്ടോ. ഒരു പ്രതീക്ഷ എപ്പോഴും വേണം. You should always have a hope in your life. എന്റെ ഈ സ്ഥിതി മാറും. My situation will change. ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശോഭിക്കും. I will rise up. I will shine for Jesus. കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കും. God will use me. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞേ. Say with faith. Declare it with faith. അവൻ കർത്താവിനെ ഉപയോഗിക്കും. God will use me. അവന്റെ പകർച്ച എന്നെ പകരും. God will pour out His anointing on me. എവിടെല്ലാം വീഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. ദൈവസഭ എഴുന്നേൽക്കും. നമ്മുടെ തലമുറ അവർ എഴുന്നേൽക്കും. Even if Satan schemes against me, even if Satan tries to rip me apart, drag me away, even if Satan schemes to make me fall down, make me unfruitful, there is a God who is faithful. There is a God who is powerful. He will help you rise up and shine. അവൻ യവനക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഴാതെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവൻ നിന്റെ വലങ്കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. Youngsters, please listen carefully. The one who is faithful enough to help you sustain, to help you not fall apart, He has hold your right hand. അവൻ പാപത്തിന്റെ വഴികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. There are ways of sin in our midst. അവൻ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. There are desires of flesh in our അവൻ midst. നിന്നെ മാടി വിളിക്കുന്ന പലതും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. There are many things that is calling you towards all those sin and fleshly നീ desires. ഭയത്തോടെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. You should not be living in fear. കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുമ്പോൾ പേടിച്ചല്ല പോകേണ്ടത്. When you go to uni or your college, you should not be scared. ഒരു ധൈര്യം വേണം. വീഴാതെ എന്നെ നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഉന്നതന്റെ കരം എന്റെ മേലുണ്ട്. ആ ധൈര്യത്തോടെ, ആ ബോധ്യത്തോടെ ദൈവമക്കൾ യാത്ര ചെയ്യണം. You should have this courage that the one who keeps me safe, His hand is holding me. You should have this courage, and with this strength, you should go to your uni and colleges. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 26 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചേ. John chapter 10 verse 26 to 28. ശ്രദ്ധിച്ച, എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു.
My sheep listens to my voice. അടുത്തത്, ഞാൻ അവയെ അറിയുകയും. ആമേൻ. ആടുകൾ ശബ്ദം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, കേട്ടവർ എന്നെ അനുഗമിക്കും. It is not just that the sheep will listen to the voice of the shepherd, not just that they will know him and will follow him. അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ആമേൻ. അനുഗമിച്ചു വരുന്ന ആടിനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. It is not just over there, those who are following the shepherd. Jesus is saying that I give them eternal life. അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കത്തില്ല. It is not just over there. Jesus declares that no one will snatch them out of my hand. എല്ലാവരും വായിച്ചോ? ആമേൻ. സ്തോത്രം. കേട്ടവരല്ല, It is not about the one who listened. കേട്ടിട്ട് അനുഗമിച്ചവർ, The one who listened and followed. അവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. They have eternal life. ആമേൻ. അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. They have a special protection. അവൻ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ലെന്ന്. God will not allow them to be snatched away from his അവൻ hand. വചനം അനുസരിക്കാനും വചനപ്രകാരം ജീവിക്കാനും അവന്റെ കാഴ്ചൂടകൾ പിൻപറ്റുവാനും കുഞ്ഞെ നീ തീരുമാനിച്ചാൽ അവൻ വീടാതെ വണ്ണം നിന്നെ സൂക്ഷിപ്പാൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തനാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെടുകയാ. My dear child, if you decide to listen to the voice of God, if you listen to the word of God, if you follow the Lord, if you follow the word of God, if you live your life according to the word of God, then there is a God who is powerful enough to keep you safe, to protect you, and he will not allow the wicked one to snatch you away from his hand. വചനം കേട്ടിട്ട് നീ ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിച്ച, സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് ദൂതൊക്കെ പ്രാപിച്ചിട്ട് നീ ലോകക്കാരെ പോലെ ലോകത്തിന്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പോയിട്ട് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയരുത്. വചനം അനുസരിച്ച് വചനം കേട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചാൽ ലൈഫ് ടൈം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വരും, പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല. നിന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉന്നതന്റെ കരം നിന്റെ മീതെ ഉണ്ടെന്ന് ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലായിക്കോണം. After listening to the word of God, after meditating the word of God, you should not walk in the ways of the world. You should not listen to others and walk in the worldly patterns, and then do not complain to God that this is happening in my life. Remember, if you follow the word of God, if you listen to his voice, follow his commandments, then there is a God who is powerful enough that he will not let you be snatched away from his hands. Praise the Lord. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. Listen carefully. The Holy Spirit, the Spirit of God will protect us ആത്മീക തകർച്ചയിൽ നിന്ന്, from the spiritual collapses. ആമേൻ. രണ്ട്, ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. കറപ്ഷനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. Secondly, from corruption, the Holy Spirit is protecting ആമേൻ. us. വ്യാജ ഉപദേശം ആമേൻ ശക്തിയോടെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. There are many false doctrines that are being spread across the faith communities. പാപവും അധാർമികതയും സകല മ്ലേച്ഛതയും ആമേൻ സഭയ്ക്കകത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. There are all sorts of sins and filth that are creeping into the church. ഇതെല്ലാം ഒരു വശത്തുള്ളപ്പോൾ ഒരു ശേഷിപ്പ് കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. While these things are happening on one side, there is a remnant that God has kept safe. ആമേൻ. ഒരുക്കമുള്ള കരയുന്ന ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കും. Those who are prepared, those who are crying before the presence of God, God is keeping those people safe. ആമേൻ. ദൂതന്മാര് വരെ വീണുപോയി. In the book of Jude, it says that even angels fell apart. അവർക്കും ശിക്ഷാവധിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. Even they were destined for the judgment day. സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. So there are many reasons and many opportunities for us to fall apart. വീണു പോകാൻ, അകന്നു പോകാൻ, ആരാധന ഇല്ലാതാക്കാൻ, ഇതിനെ വെറുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. ആമേൻ. വീഴാതെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും ദൈവം. So there are many chances that we may fall apart, we may stop worshiping, we may start believing, we may start questioning things, and we will not continue worshiping God. But there is a God who keeps on protecting us from falling apart. 1 വായിച്ചേ. 1 First Peter chapter 1 verse 4.
രക്ഷയ്ക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ച്, വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കൾ. It says that the children of God are being kept safe by the power of God through our faith. ശ്രദ്ധിച്ച്, നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ, സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു, ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു കാവൽ, ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു സൂക്ഷിപ്പ് നമ്മുടെ മേൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. Listen carefully when we are here, when we are talking, when we are listening to the word of God. Always remember that there is this power of God that is around us, that is protecting us. കർത്താവിന് വേണ്ടി വില കൊടുക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പിശാചിനെ തകർക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴിവൊന്നുമല്ല. ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു ആവരണം, ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു വലയത്തിനകത്ത് തൻ്റെ ജനത്തെ കർത്താവ് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചത് കൊണ്ട് ഈ പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രങ്ങൾ, ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരി, ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ അങ്ങ് തേരാപാര ഉണ്ടായിട്ടും അടിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം ദൈവശക്തിയാൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാ ദൈവത്തിന്റെ ജനമെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കണം. My dear children, you should listen carefully. Even when the Satan is scheming against you, even when the Satan is bringing a lot of warfare against you to make you fall on your knees, you should realize that there is a hedge of protection with the power of God that is around you. It is not because of our might, it is not because of our chance or some luck that we are surviving, but just because of the hedge of protection that is around us, that God has kept. We are sustained. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന kept എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു അർത്ഥം, ഒരു മിലിറ്ററി ടേമാണ്. ഗാർഡഡ് ലൈക്ക് എ സിറ്റി, ഒരു നഗരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നത്. The word kept is actually meant as guarded like a city. ഒരു നഗരം, ഒരു പട്ടണത്തെ എത്ര സൂക്ഷ്മതയോട് മിലിറ്ററി സംവിധാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അതുപോലെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട കർത്താവോട് ചേർന്ന നിത്യതയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു പട്ടണത്തെ ഒരു സൈന്യം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് രക്തത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തന്റെ ജനത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. Listen carefully. Just like how a city is being guarded by the military, how a city is being kept safe, protected by the military, just like that, the one who is saved by the blood of Jesus, the one who is brought by the blood of Jesus is protected by a hedge of protection by God. നന്ദി പറഞ്ഞ കർത്താവേ, ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Let us give thanks to God. Thank you, Father, for keeping me safe. പട്ടണം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഏതുമില്ലാത്ത 70 80 നമ്മളെ നോക്കാൻ, നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്വർഗീയ സൈന്യത്തെ കാവലാക്കി നിന്റെ എല്ലാ വഴിയിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് നിന്നെ കുറിച്ച് ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ അത്രയ്ക്കും സുരക്ഷിതമായി ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കുഞ്ഞെ നിന്നെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. Oh, we should realize that how faithful God is. Like a city is being protected from all the enemy attacks, He is keeping us safe with a hedge of protection. No evil schemes, no arrows of the Satan. Nothing will hit us, nothing will come near us. He will protect us in such a way that even our feet will not stumble. He will keep us safe. Hallelujah. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നന്ദി പറയണം, കർത്താവേ എന്നെ ദൈവശക്തിയാൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. While we are praying, let us be thankful and let us thank God that God, thank you for keeping me safe with the power of God. ദൂതന്മാരെക്കാൾ വിലയുണ്ട് ദൈവശക്തിയുടെ സംരക്ഷണം. The protection that we have in the power of God is even powerful than all the protection of angels. ശരിയാണോ? ദൂതന്മാരിൽ നാം നിലനിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കരമാണ് ദൈവശക്തിയാൽ കാക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മറ്റൊരു തലമാണ്. ഇന്ന് പകലിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ബലപ്പെടാൻ പറയുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടാൻ പറയുന്നത്? ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 1000 ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ പവറാണ് ദൈവശക്തിയാൽ നീ നിറയപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത്. You should realize that the
power of God that is protecting us, it is powerful than legions of angels surrounding you in protection. It is more powerful than all those legions of angels Hallelujah. that you are being protected by the power of God. അവൻ ദൂതന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഏരിയകളിൽ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ദൈവശക്തി നിന്റെ അകത്താണ്. ദൂതന്മാർക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, ദൂതന്മാർക്ക് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തല്ല, ഒരു ഏരിയയിലല്ല, നിന്നിൽ തന്നെ, നിന്റെ അകത്ത് ഈ ദൈവശക്തി കർത്താവ് പകരുകയാണ്. The angels will be able to protect you in their assigned areas, in their assigned territories, but the power of God is within you. Amen. It is inside you. The angels cannot come inside you and protect you, but the power of God is inside you, will protect you all throughout your life. വീഴാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. He will keep you safe from the പറഞ്ഞേ, collapse. വീഴാതെ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. Let us declare that the power of God will Hallelujah. keep me safe from spiritual collapse. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്? Why is it that He is keeping us safe? അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. The next portion says it is to present us in front of God. ആ മിശകളിൽ തന്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തണം. ഹല്ലേലൂയ. To present ourselves faultless in the presence of the God, in the presence of His glory. ഞാൻ ആ ഭാഗം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. When I meditated this portion, I was delighted. അവൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ചതാ. Last week we meditated and we saw that it is finished. അപ്പൊ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം കർത്താവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. God has done everything that is required for salvation. അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തീർന്നിട്ടില്ല. But His responsibilities does not end ആ there. രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തന്റെ മക്കൾ, The children of God who was brought with the blood of Jesus, വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച തന്റെ ജനം, the people who have received Jesus Christ as Savior by their faith. അവൻ ഇവിടെ വീട് കിട്ടി, ഇവിടെ കുടുംബം കിട്ടി, തലമുറ കിട്ടി, ഇവിടെ പറയാൻ എണ്ണി പറയാൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ലതാ. You might have received your house, your car, many generations. You might have received many blessings. All these things are good, but പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ സന്തോഷം അറിയാമോ? അവൻ അല്പസമയം 70, 80, 60, 40 കർത്താവ് പേർ വിളിക്കുമ്പോൾ, അവൻ മനുഷ്യപുത്ര തിരികെ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, നിന്റെ വിളിയെത്തുമ്പോൾ നിന്നെ തേജസ്സോടെ കളങ്കമില്ലാത്തവനായി പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ കൊടുത്തേണ്ട, പിതാവേ എനിക്ക് തന്ന എന്റെ ആട് ഇവനെ തേണ്ട ജയത്തോടെ നിർത്തിയെന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് കർത്താവ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. you know, when the Lord is happy, when the Lord is most joyous, when we, the people who are saved by the blood of Jesus, when we are protected, when God is calling us back, maybe in our 20s, maybe in our 30s or 40s or 50s, when God is calling us back, then we should be blameless, we should be faultless. Then Jesus should be able to bring us to the presence of God without any blame, without any blemish, saying that this is the people that you have given. ഞാൻ എത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? How many of you are understanding this? നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല, He will not just keep us safe. ഒരു ദിവസം One day നമ്മളെ കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുനിർത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യും. He will present us. അവൻ ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയവരെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഓരോന്നോരോ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. കേട്ടോ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ, യൗവനക്കാരെ, നഷ്ടമാകരുത്. അവൻ നിന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തണം. കർത്താവിന് ആഗ്രഹമാണ് അവൻ നിന്നെ ഇന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത്, ദുഷ്ടന് കൊടുക്കാതെ, ശത്രുവിന് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്, പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അവിടെ നീ കാണണം. ഹല്ലേലൂയ. You know why He kept you safe all these days? It is to keep you safe so that He can present you in the front of God. He can present you blameless and faultless. All those names that are written in the book of life, all of you will be brought in the presence of God. Children, you will be brought in the presence of God blameless, without any fault, so that you will inherit eternity. ആമേൻ. സ്തോത്രം. എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്കോട് മതിയാകത്തില്ല. How much ever I say, I will not be satisfied. ഇവിടത്തെ അനുഗ്രഹം ഒന്നും അല്ലെന്നേ.
All the blessings that we receive here are nothing. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ബോധ്യം വേണം, എന്നെ എൻ്റെ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തണം. അമ്മ ആ പരുവത്തിൽ ഒരുങ്ങിക്കോണം, ആ പരുവത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചോണം, ആ പരുവത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചോണം. കൈവിടപ്പെട്ടു പോകല്ലേ. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. അമ്മ സന്തോഷത്തോടെ ഇപ്പൊ ഡാന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തെ പുത്രം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ സ്വതന്ത്രം 75 വയസ്സ് ഞാൻ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കൂടുതൽ ജീവിച്ചോ? സ്വതന്ത്രം ജീവിച്ചു, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ എന്റെ വേല ചെയ്തു, ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചതെല്ലാം തികച്ചു. ശത്രു പോരാടി വീട്ടിൽ കളയാൻ പദ്ധതി ഇട്ടു. പക്ഷേ എന്റെ സ്നേഹം കടന്നു ചെന്നു. അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു, കൈകൾ പ്രാപിച്ചു. അവന്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് അവൻ ജയം പ്രാപിച്ചു. ജയാളിയെ തേണ്ട് ഡാനെ നിന്റെ മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോഴാണ് അന്ന് ചോര കൊടുത്തതിന്റെ, അന്ന് വേദനിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം എന്റെ പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ പുത്രൻ നിർത്തുമ്പോഴാണ് എന്റെ കർത്താവ് സന്തോഷിക്കുന്നത്. Listen carefully. Our Lord Jesus Christ is joyous. He is delighted. He is happy when He is presenting you in front of God. When He is presenting you saying that this is the one who was brought with my blood and I kept him safe. And now look at him. Look at him. Satan tried many things. Satan schemed against him, tried to take him away from the faith, brought in false doctrines. Many things happened. But look at him. He is sustained. He is unblemished. He is without any fault. He is blameless. That is what we need to achieve. We need to ensure that in our journey, whether we face storms and struggles in our life, we will remain faithful. We will remain faultless in the sight of God. കർത്താവിനെ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാൻ 4 കാര്യം വേണം കേട്ടോ. When you are presented in the presence of God, there should be few things that should be said about you. പറയരുത്. ഒരുത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്, വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ ഉറങ്ങി, ആടുമില്ല, ആരാധനയില്ല, ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ കഷ്ടിച്ചെന്ത് ചെയ്തു എന്നാന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തള്ളിവിടരുത്. അവൻ അഭിമാനത്തോടെ 4 കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പറഞ്ഞണം. ഈ അന്ന് 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് വേദന സഹിച്ചില്ലേ? അതിന്റെ സന്തോഷം പൂർത്തീകരിക്കും. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ പിതാവിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണി അടിച്ചതും ചങ്ക് പറഞ്ഞതും ചോര ഊറ്റിയതിൻ്റെയും അഭിമാനം തോന്നുന്നത് ഓരോ ജയാളികളെ ഓരോരുത്തരെ പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് സഹിച്ച വേദനയുടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മടക്കി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കണമെന്ന്. ആ പരുവത്തിൽ വേല തികച്ചോണം, ആ പരുവത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചോണം, ആ പരുവത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിച്ചോണമെന്ന്. When you are presented before the God, Jesus should be able to be proud of you. He should not just simply brought us into the presence of God saying that there is someone, look at this person. He somehow survived and he reached here. He was there coming to the church. He was sleeping and he didn't do much, but he is okay. You can have him inside. It should not be like that. Jesus should be proud of us. When Jesus struggled, when Jesus became sacrifice on the cross 2000 years ago, he suffered the pain for us, and the result, the fruit of that pain, fruit of that suffering is completed when you are brought before the presence of God without fault, with all those credits for which he can be proud of. പ്രിയരെ, ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അവര് പഠിച്ച് നല്ല നിലയിലായി. സ്തോത്രം. GCSEയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്ലെന്ന് സ്തോത്രം പാസ്സായി, മെഡിക്കൽ സയൻസ് പാസ്സായി. ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് കൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്തോത്രം. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വില കൊടുത്തവരുടെ അകത്തൊരു അഭിമാനമുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ GCSE എന്താണേലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല മാർക്കൊക്കെ മേടിച്ച് അവരിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ജഡത്തിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു അഭിമാനം, സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം, കാൽവരിയിൽ നമുക്കിവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. നിന്നെ ഓർത്ത് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടിയതിനേക്കാൾ UK വന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ കർത്താവ് സന്തോഷിക്കും. ജയത്തോടെ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ നീ ജയാളിയായി നിൽക്കുന്ന ആ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറരുത്, ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറരുത്. എന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാപം നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ, ലോകം നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ, അന്ധകാരം വിളിക്കുമ്പോൾ അകത്ത് കുറിച്ചു വെക്കണം. എന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എനിക്കിത് വേണ്ട, എനിക്കത് വേണ്ടത് പറഞ്ഞ് ഒഴിയേണ്ടത് ഒഴിഞ്ഞ്, നോ പറയേണ്ടത് നോ പറഞ്ഞ് നീ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നാൽ നിന്നെ കൊണ്ട നിർത്തുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. My dear children, you should remember that when
I did mention this earlier as well, that our children should all study well. They should complete their GCSE. They should do good education. And you see Glenn, he finished his medical studies and he's a young doctor now. He's a doctor now. So when our children achieve things in their life, in their academics, the parents who paid for them, parents who struggled for them, parents who provided for them, they have a joy within them. When they achieve those things, it is at that moment the parents are proud of them. Parents are happy about what is happening in their life. If that is the case with the worldly parents, that how much more our Father in heaven will be happy when we complete what we are called for, when we are brought with a price, when we are brought with the blood of Jesus. Hallelujah. Jesus paid the price. He Amen. suffered. He took the pain for you and me. Then how much more our Father in heaven will be happy when we are brought in front of God saying that this is what I brought, this is what I paid for, and He is blameless. He stood the ground for faith when Satan tried, when friends invited, when the world invited them to walk away from faith. They did not do that. This my child, he did not do that. He is faithful. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ മക്കളെ? നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടവർ. We are all supposed to be presented in front of God. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21:27 വായിക്കുന്നു, കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായത് യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല. In Revelations chapter 21 verse 27, it clearly says, nothing impure will ever enter, nor will anyone who does what is shameful or deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. കരവിരുത്തി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തതാണ്. Let's lift our hands and praise God. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചോണം. So we should keep our holy life. ആമീൻ സ്തോത്രം. ആമീൻ. അവിടെ മറ്റൊരു ഭാഗം എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചത്, അവന്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ 24 വാക്യം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്രദറെ വീടാതെ കൊണ്ടുവന്നെ എവിടെ നിർത്തുന്നത്? മഹിമാ സന്നിധിയിൽ. I was so delighted to read verse 24. It says that He's able to keep you from stumbling and present you faultless in the glorious presence of God. ദൈവത്തിന്റെ ആ ഗ്ലോറിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? Can we stand before the glory of God? ഒരു പാപിക്കും ഈ തേജസ്സിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. No sinner can stand in the presence of that നമ്മൾ glory. സ്വയം നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ നീതി കൊണ്ട് ഈ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. We cannot stand in the presence of this glory of God by the righteousness that we gained by ourselves. ഈ മഹിമാസന്നിധിയിൽ തേജസ്സിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ. യേശുവിന്റെ നീതീകരണം സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവിന്റെ ആ നീതി നമ്മുടെ നീതിയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. We will only be able to stand in the glory of God not by self-righteousness but by the righteousness of God that came for us, that became our righteousness. It is by the righteousness of Jesus Christ that we can stand in the presence of the glory of God. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്? How can we go and stand in the presence like this? 2 വായിച്ച പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിർത്താം. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21 പാപം അറിയാത്തവനെ നാം അവനിൽ ദൈവത്തെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, it says, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin. എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹിമാസന്നിധിയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റിയത്? How is it that we are able to go to the presence of glorious presence of God? അവനിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാകേണ്ടതിന് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപമാക്കി. For we might be made the righteousness of God in Him. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിലാണ്. Everything is in Christ, as we mentioned last week. ആമേൻ സ്തോത്രം. ആമേൻ. എഫെസ്യർ 5:27 വാക്യം കൂടെ വായിച്ചേ. Ephesians 5 verse 27. മുതലായതൊന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും
തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു. ശ്രദ്ധിച്ച്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്? Listen carefully. How is it that we are being presented in front of God? കറ ചുളുക്കം ഒന്നുമില്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധവും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിന് കർത്താവിനെ നമുക്ക് നൽകി തന്നു. Without any spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish, that we might be present to himself as a glorious church. പ്രിയരേ, നാം നാളെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. My dear, we should remember, we should have this realization that we are supposed to be presented in the presence of God tomorrow. ബ്ലെയിംലെസ് എന്നുള്ള വിഷയം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സമയം ഒത്തിരി മുൻപോട്ട് പോകും. There is not enough time to meditate on the topic of blameless. നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കൊക്കെ പലവട്ടം ഞാൻ അത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have meditated those in the Bible study many times. അപ്പൊ ഒന്ന്, ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും. First of all, God keeps us. ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർത്തും. He presents us. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പോയി തന്നെ നിൽക്കുകയല്ല, കർത്താവാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്. The best part is that it is not that we go ourselves and stand in the presence of God, but Jesus is presenting us in the presence of God. കർത്താവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. We see our Lord who is sitting at the right hand of God and is advocating for us. നമ്മളിവിടെ യഹോവ, റാഫ, ജൈര, ഒത്തിരി കാര്യം കർത്താവിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. We use many names for God as Rapha, Elohim, many names. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ റോളിൽ കാണുന്നത് പ്രസന്റർ ആയിട്ട് പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് നിൽക്കും. But this is the only occasion where we see him as presenter in front of God. കർത്താവ് കൊണ്ട് നിർത്തും. Jesus, our Lord, is going to present you. കൊലോസ്യർ 1:22. Colossians 1:22. അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും കുറ്റമില്ലാത്തവരുമായി നിർത്തേണ്ടതിന് അവൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ജഡശരീരത്തെ തന്റെ മരണത്താൽ നിരപ്പിച്ചു. സ്തോത്രം, നമ്മളെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നിർത്തുന്നത് യേശുവാണ്. But now he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in the sight without blemish. കർത്താവ് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് മുഴുവൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോയ സമയം ഒത്തിരി പോകും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നവരൊക്കെ അത് വീട്ടിൽ പോയി ഒന്നുകൂടെ വായിക്കില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണം. ഒന്നുകൂടെ കേട്ടിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വരാവൂ. കർത്താവിന്റെ ആഗ്രഹം, കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് ഇന്ന് പകലിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. കുഞ്ഞെ, യൗവനക്കാരെ, നിങ്ങളെ പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ട് നിഷ്കളങ്കരായി വിശുദ്ധരായി കൊണ്ട് നിർത്താനുള്ള വലിയ പദ്ധതിയുമായി കർത്താവിടെ ഈ ദൂത് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. My dear children, you should listen carefully. It is the plan of God, it is the purpose of God that the Lord should present you without blemish, without any fault, without any blame in the presence of God. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ എന്ന കർത്താവും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ദിവസം. In short, the one who gave us life, the Lord who gave us life, and ourselves standing together in the presence of God. സന്തോഷമുണ്ട്. How many of you are happy? നമ്മൾ കർത്താവ് ഒന്നിച്ച് പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ ജയാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് ആത്മാവിൽ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കും, എങ്ങനെ കർത്താവിനെ സേവിക്കാതിരിക്കും? അവിടെ കുഞ്ഞെ, താൽക്കാലികമായ അല്പമായ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിനകത്ത് മനസ്സും മടുത്ത് ക്ഷീണിച്ച് തകർന്നു പോകരുത്. കർത്താവിന്റെ ചേർന്ന് നിൽക്ക്. നിന്നെ അവന്റെ മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട ദിവസം നീ കാണണം, നീ അവിടെ കാണണം. Remember the situation. You try to imagine this, that we are brought in the presence of God along with our Lord and Savior Jesus Christ, standing together in the presence of God. That is such a joyous occasion, being presented without any blame or blemish. So we should remember that. We should keep that as a goal in our mind, and we should not compromise our life with anything that is around us, with any influences or any scheme of Satan. പോയി നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പ് ചുമ്മാതയല്ല, ഭയങ്കര ആനന്ദം, ഭയങ്കര ജയത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. And when Jesus is presenting us in front of God, it is a moment of great joy. It's a moment of celebration. It's a moment of victorious celebration that is happening. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഒരുമിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ സന്തോഷ സ്വർഗത്തിൽ അന്ന് മുഴങ്ങുവാനിടയായി തീരും.
When all those who are redeemed come together in the presence of God, the heavens will rejoice in such a way that it has never seen. അവൻ ദൂതന്മാർ അന്ന് വരെ കാണാത്ത ഒരു പാട്ട്, അന്ന് വരെ കാണാത്ത ഒരു സന്തോഷം. അവൻ തന്റെ ജനം രക്തത്തെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ തന്റെ ജനം ജയം പ്രാപിച്ച് പിതാവിന്റെ മുൻപ് അവൻ നിരന്നങ്ങോട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ അന്ന് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു വലിയ ഘോഷസ്വരം, ആനന്ദം സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. On that day, when all those who are saved by the blood of Jesus, all those who are brought by the blood of Jesus, led a victorious life, and then when they are standing in the presence of God like an army, when all of them gather together in the presence of God, the heavens will rejoice, the angels will sing new songs, rejoicing, such a joy, such a celebration because of this. സഫനിയാവ് 3:17 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിന്റെ മധ്യ ഇരിക്കുന്നു, അവൻ നിന്നിൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കും, തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു, ഘോഷത്തോടെ അവൻ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കും. പ്രിയരെ, സ്വർഗം ആനന്ദിക്കുന്ന, കർത്താവ് സന്തോഷിക്കുന്ന, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുപോലെ ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. എന്നെയും നിന്നെയും പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടും. In Zephaniah chapter 3 verse 17 it says that the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love, and he will rejoice over you with singing. My dear child, you should remember that there is a day coming. There's a day coming in our life that we will stand before God, and when we are brought in the presence of God, God will rejoice because of the victory that we have achieved, the victorious life that we have led. നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം അന്നാ പ്രിയരെ. The completion of our salvation is happening on that day. വലിയ ഉത്സവത്തോടു കൂടിയാ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തീകരണം സംഭവിക്കുന്നത്. It is with a triumphal procession that the day of victory, the day of completion of salvation happens. ഒരുപാട് കഷ്ടവും സങ്കടവും വേദനയും ഉപദ്രവമൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടും കർത്താവിനെ വിട്ടുകളയാതെ, അവന്റെ സ്നേഹത്തെ വിട്ടുകളയാതെ വില കൊടുത്ത് കടന്നു വന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാർ ഒരുമിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമാണെന്ന്. The heavens will rejoice. Heavens will be filled with gladness when all those people who are saved, even after they faced many struggles, even after they faced many problems in their life, many oppositions, many persecutions, still they remain faithful. They become victorious and standing in the presence of God. Amen. Heavens will rejoice. മുടിയനായ പുത്രൻ വീട്ടിൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വലിയ ആഘോഷമൊക്കെ നടന്നതുപോലെ അവൻ പാപത്തിൽ ജനിച്ച, അവൻ പാപം ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മണ്ണിൽ ജനിച്ച നമ്മൾ കൃപ പ്രാപിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ച് തേജസ് പ്രാപിച്ച് ജയത്തോടെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അന്നത്തെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിങ്ങൾ മാറണം. അന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ, അന്നത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകണം. ആ പാട്ടിനകത്ത്, ആ ഉത്സവത്തിനകത്ത്, ആ സെലിബ്രേഷനകത്ത് കുഞ്ഞെ നീ കാണണം. ദൈവസഭയെ നമ്മൾ കാണണം. ഈ ദൂത് കേൾക്കുന്ന ആരും നഷ്ടപ്പെടരുത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവന്റെ മുൻപിൽ അവൻ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രക്ഷയുടെ പാട്ടുപാടണം. ഈ ദേവൻ തേജസ്സിന്റെ പാട്ടുപാടുവാൻ തയ്യാറാകണം. Just like how the son who walked in the prodigal way, just like how when he returned, the father rejoiced, the father started a celebration. Just like that, when we lead our life, holy life in this world, when we lead a holy life, when we lead a victorious life, and when we are presented in the front of God, in the presence of God, heavens will rejoice, God will rejoice. ഒരു പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുക. So let us be hopeful in our life. നമ്മുടെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ആഘോഷത്തോടു കൂടെയാണ്. Our history ends with a celebration. എത്രർക്ക് മനസ്സിലായി? How many of you are understanding this? ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് ഭയപ്പെട്ടല്ല. പിന്നെ നിന്റെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ജയത്തിന്റെ പാട്ടുപാട്, ഒരു വലിയ സെലിബ്രേഷനോട് കൂടിയാ. ഇവിടെ കഷ്ടമുണ്ട്, ഇവിടെ വേദനയുണ്ട്, ഇവിടെ കണ്ണുനീരുണ്ട്. പക്ഷെ നിന്റെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് ദൂതസേന ഒന്നിച്ചു നിന്ന്, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഉല്ലസിക്കുന്ന പാട്ടോടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നത്. My dear child, your life history does not
end in ruin. Your life history does not end with crying and weeping and all those sadness. But remember, your life history ends with a mighty celebration where there is a triumphal procession of your victorious life when heavens rejoice of what you have become in the presence of God. എങ്ങും നിനക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഇവിടത്തെ ഉന്നത സ്ഥാനമില്ലല്ലോ, ഇവിടെ മാനിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നെ നിർത്തുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ജയത്തോടെ നിർത്തുന്ന ആ ദിവസം, നിന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസം, കറയില്ലാതെ, ചുളുക്കമില്ലാതെ, വാട്ടമില്ലാതെ, മാലിന്യമില്ലാതെ തന്റെ കാന്തയെ നിർത്തുന്ന ആ ദിവസം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയരെ, നമുക്കതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, Let's pray together. Let's prepare ourselves for being presented in the front of God. കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Lord, thank you for keeping us safe. ഞങ്ങളെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്താൻ പോകുന്ന ഈ ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം. Lord, thank you for that day when you will present us before God. തേജസ്സിന് മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Thank you for presenting us in front of that glorious presence. ഞങ്ങൾ Father. പോയി നിൽക്കുകയല്ല, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Lord, we thank you that we are not going to stand there. We are not going by ourselves and standing, but instead you are presenting us in front of God. കളങ്കമില്ലാതെ നിർത്താൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Without any blemish or fault, you are presenting us. Thank you, Father. സ്വർഗ്ഗം ഞങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം. Lord, we thank you for the day heavens will rejoice thinking about us. അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. Lord, help us to be prepared for that. അപ്പൊ ആ പേർ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആരും നഷ്ടപ്പെടരുത് കർത്താവേ. Lord, when you call us, none of us should be perished, Father. ആർക്കും ഈ പദവി ലഭിക്കാതെ പോകരുത്. None of us should not lose this privilege, Father. ഞങ്ങളുടെ തലമുറകൾ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ, Lord, ദൈവസഭ ഒരുമിച്ച് പിതാവിന്റെ മുൻപിൽ നിൽപ്പാൻ സ്വർഗ്ഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. Lord, help us to stand in the presence of Lord along with our generation, along with our family. Let us all together be able to stand in your presence, Father. വീടാതെ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. Thank you for keeping us safe from the spiritual collapse. യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ In the name of Jesus we pray. കരവരുത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ട്. Amen. Hallelujah.